हेलो स्टूडेंट्स आपण मानक समस्त को साइकोलॉजी ऑनर्स क्लास को स्वागत। वर्तमान वीडियो रे पिला माने आमे जानिबा आपण मानकर +3 5th सेमिस्टर एथिक्स एंड वैल्यू जोटा कि 25 मार्क्स रा आपण मानकर एग्जाम होछि ता विषय रे जानिबा। गोटे इंपोर्टेंस क्वेश्चन बारंबार आपण मानक कहूछि ये गोटे इंपोर्टेंस क्वेश्चन जोटा कि आपण मानकर सेमिस्टर रे आसीबो। ठीक अछि, जोटा कि आपण मानकर रहिछि शिशु श्रमर प्रमुख कारण गुडिक आपण माने दर्शाई कि लिखिबे। ठीक अछि, तो केमिति कौन लिखिए सबकि नोट सहित आनी जो मैंने वीडियो को क्लिक करके आसी फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखूँ कहीं भी स्किप करंतुनी। आपण मानक बेटर हम आपण मैंने जब वीडियो को देखुं आपण मैंने गोटे खाता और कलम काढ़ी निजे निज पाखे नोट कर दिंतु जोटा कि आपण पढ़ाई बेटर हम। ठीक अच्छे, 5 मार्क पूरा माने लंग क्वेश्चन आपण मानक आनी देछि केमिति लिखिए केतिकी लिखिए सबकि पूरा इजी आंसर आपण मानक आनी देछि। ठीक अच्छे, तेणु ये वीडियो को सब सांगसाथी मानक पाखु टिके शेयर करदेबे। समस्तंकर एथिक्स एंड वैल्यू रही। ठीक अच्छे, यहाँ कंपलसरी पेपर जेहेतु रही तेणु समस्त पाखु यहाँ शेयर करदेबे। यहाँ कौन से ऑनर्स माने पेपर नुह, यहाँ सब स्ट्रीम सब ऑनर्स पिला वीडियोटा हेल्पफुल रहिबो। ठीक अच्छे, चैनल रे नुआ चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे नोटिफिकेशन बटन को ऑल रे सेट करदेबे, जहाँद्वारा कि जितेबाला ए टाइप किसी इंपोर्टेंस अपडेट्स देवी सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँच पार। ठीक अच्छे, वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंस रहिबो उत्कल यूनिवर्सिटी अंडर रे थिबा समस्त डिग्री कॉलेज रे जो छात्र छात्री माने पढ़ुछंती +3 5th सेमिस्टर अछंती एवं सेमानकर एथिक्स एंड वैल्यू एग्जाम आगो को रहिछि सेमानक पई। ठीक अच्छे, तो ये आपण मैंने जमी देखुं ये भाव में प्रथम हेडिंग देदेवे जो कौन ना शिशु श्रमर प्रमुख कारण भाव में दारिद्र्य। ठीक अच्छे, मुझे चाहिए आपण हाथ लेखा नोट पे आनीपारी बट आपण मैंने अक्षर जापर कि न जापर पुणी आहरी समय लगे तेणुक पीडीएफ आकार में आपण आनी ये आपण मैंने चाहिए स्क्रीनशॉट नहीं पारे। ठीक अच्छे, आपण कहीदे केमती कौन फास्ट लास्ट पर्यटन देखी दिखाँ कहीं मझे जब कौन मिस्टेक भी रही जाइए कारण टाइपिंग कला गोटे गोटे मिस्टेक भी रही जाऊँगी है कि तेणुक कौटे केमती लिखे कौटा छाड़े कौटा काटे कौटा रखिए सबकि मुझे डिटेल्स कहीदेवी। ठीक अच्छे, तो देखो फास्ट आम कौन लिखा प्रथम आम तार डेफिनेशनटा लिखा कौन ना प्रथम माने हेडिंग टी आम लिखा तार इंट्रोडक्शन पार्ट टी लिखा है। फास्ट कौन लिखा ना शिशु श्रम एक गंभीर सामाजिक समस्या अटे। यह अनेक कारण थिले मध्य यार अनेक कारण थिले मध्य दारिद्र्य सबुठु प्रमुख कारण भाव में देखा जाए। गरीब परिवार रे जन्म नहीं पिलामाने अनेक समय रे शिक्षा पाइबार सुजोग पाती नहीं एवं अल्प बयसरू काम करने को बाध्य हुअन्ति। ओके, नेक्स्ट तापर कौन लिखा दारिद्र्य जोगु परिवारर आय बहुत कम थाए। एही कम आय परिवारर मौलिक आवश्यकता यथा खाद्य वस्त्र वस्तु घर औषध शिक्षा खर्च पूरण करने संभव हुए नहीं। तेणु परिवार सहायता पाई पिलामाने आयकारी काम को जीवाकू पड़े है बा आम एमती लिखिपर। तेणु परिवार सहायता पाई पिलामाने निजको विभिन्न काम नियोजित है एमती लिखिपर है। मुझे आहरी सहजरे कहीदे। ठीक अच्छे, केवल स्क्रीनशॉट नहीं कि मैंने लिखिदे हेनी केमती पढ़े मन रखिए पूरा सिंपल से आपको कहीदे। ठीक अच्छे, ताले आमर गोटे हेडिंग दबा आरमार्क देकी कौन ना परिवार रे आय कम थिबा। परिवार रे आय कम थिबा तार कारण गुड़िक को कारण गुड़िक 5टा माने मेन कजेस गुड़िक आपको आनी 5टा मेन कारण देखा। फास्ट कारण कौन ना परिवार आय कम थिबा जो है आय कम थिबा एटा है थुबा है। तो एमती गोटे गोटे मिस्टेक रही जाऊँ कहीदेवी है कहीदेवी कौटे कौन मिस्टेक रही केमती लिखिए। फास्ट तो ये 3टा पॉइंट आपण रही। फास्ट कौन लिखिए गरीब परिवार आय बहुत कम थाए। कम आयरे परिवार चलाइबा अत्यंत कष्टकर हुए। एही परिस्थिति रे पिलामाने परिवारर आय संयोग करने को बाध्य हुअन्ति। एहा छड़ा शिक्षा छाड़ी काम करने को प्रेरित करे जहाँ पिलांकर संपूर्ण विकास रे बाधा सृष्टि होइथे। नेक्स्ट पॉइंट देला कौन कम आयर फल परिवार मौलिक आवश्यकता यथा खाद्य वस्त्र और आश्रय पूरण करिबारे समस्या हुए। एटा वस्तु है वस्त्र हम है। नेक्स्ट यही अभाव पिलांकु श्रम रे जोग देबाकू ठेली दिए।
ନେକ୍ସଟ ଦେଲା କ'ଣ, କମ୍ ଆୟର ଅନ୍ୟ ଦିଗ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିବାର ପାଇଁ ଅସହଜ ହେବା। ସ୍କୁଲ ଫିସ୍, ପୁସ୍ତକ ଓ ୟୁନିଫର୍ମ ପାଇଁ ପରିବାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ହେଲା, ପରିବାରର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ଏଇଟା ହେଲା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଶିଶୁଙ୍କୁ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି କାମ କରିବାରେ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, କ'ଣ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣର ଅସମର୍ଥତା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପରିବାରର ଶିଶୁମାନେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥା ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ଆଶ୍ରୟ ଓ ଔଷଧ ପୂରଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ନଥାନ୍ତି। ଏହି ଅଭାବ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସମ୍ବଳ ହ୍ରାସ ପାଏ, ଯାହା ଶିକ୍ଷାରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି କ'ଣ, ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଦେଲା ଶିକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିପାରିବାର ଅସମର୍ଥତା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଲା, ଗରିବ ପରିବାର ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍, ପୁସ୍ତକ, ୟୁନିଫର୍ମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। କାହାକୁ? ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ହେଲା, ତାକୁ ଟିକେ ମଡ଼ିଫାଇ କରିକି ଲେଖିବେ ଯେ ଗରିବ ପରିବାରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍, ପୁସ୍ତକ, ୟୁନିଫର୍ମ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ଅସମର୍ଥତା ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାର ଅସମର୍ଥତା ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ବିକାଶରେ ବିଫଳତା ଆଣିଥାଏ। ଏହା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସମ୍ମିଳିତ ଅବସର ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଏହି ସମସ୍ୟା ଶିଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ଅଧିକାର ଓ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ନୀତିଗତ ଓ ମାନସିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ପିଲାମାନେ କାମ କରିବା ସହିତ ସମାଜର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରିବାକୁ ଶିଖନ୍ତି। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଅଶିକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତାର ଅଭାବ। ଶିକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଆମେ ଲେଖିକି ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଗରିବ ପରିବାରର ମା ବାପା ଅନେକ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଅଶିକ୍ଷା ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି କାମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖିବା, ସଚେତନତାର ଅଭାବରୁ ଗରିବ ପରିବାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅଧିକାର, ଶିକ୍ଷା ଓ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବାରେ କଷ୍ଟ ପଡ଼େ। ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ହରାଇ କାମରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଅଶିକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ପିଲାଙ୍କର ନୀତିଗତ ବିକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ସେମାନେ ନୀତି, ସମାଜନୀତି ଓ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରିବାକୁ ଶିଖନ୍ତି। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି, ସେଇଟା ଲେଖିବେ କ'ଣ ନା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ଅଭାବ। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ଅଭାବ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ଆପଣମାନେ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ ସମାଜରେ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଓ ସୁରକ୍ଷା ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ଓ ନ୍ୟାୟର ଅଭାବ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନେ ନିଜର ଅଧିକାର, ସମ୍ମାନ ଓ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ହରାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ଅଭାବ ପିଲାଙ୍କର ମାନସିକ ଓ ନୀତିଗତ ବିକାଶରେ ବିଫଳତା ଆଣିଥାଏ। ଏହା ସମାଜରେ ନୀତି, ସମ୍ମାନ ଓ କରୁଣା ଭଳି ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଅବକ୍ଷୟ କରିଥାଏ। ତାର କନକ୍ଲୁଜନ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ଶେଷ କଥା ଲେଖିବା। ଟିକେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିବା କ'ଣ ନା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଅଭାବ, ପରିବାର ଋଣ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ଅଭାବ ଓ ଅଶିକ୍ଷା ମିଶି ଶିଶୁ ଶ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି
ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ, ପରିବାରର ଋଣ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ଅଭାବ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ମାନସିକ ଓ ନୀତିଗତ ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁସ୍ଥ ଶୈଶବ ଦେବା ପାଇଁ ସମାଜ, ପରିବାର ଓ ରାଜ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱବାହୀ ହେବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷା, ସମାନ ସୁଯୋଗ, ସହାୟତା ଓ ସଚେତନ ବଢ଼ାଇ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 2025ରେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 30 ତାରିଖରେ ବୋଧେ ରହିଛି এই ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ତ ଏଇସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେମିଷ୍ଟରରେ ଆସିଯିବ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏ କମ୍ପଲସରି ପେପର୍ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ୟାକୁ ନୋଟ୍ କରିଦେବେ, ନୋଟ୍ କରିକି ପଢ଼ିଦେବେ। ସମୟ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ହେଲା, ସମୟ ରହିଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ, ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବି। ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।